जी मीडिया के वेड़े विच जिन्ने भी दर्शक आए उन्होंने बहुत बहुत स्वागत है और खास तौर पर बहुत ही मानयोग शख्सियतां ने बड़ा नाम है इन्हों का और शायद जी अगली इलैक्शन होनी है इन्हों तो बिड़ा पूरी नहीं होनी। और मैनूं लगदा जिहड़े अज कम से कम 3 इहो जे लोग ने जिहड़े शायद अगे जाके इकट्ठे भी होने वाले और पंजाब की तस्वीर जिहड़ी है वो भी होने वाली होएगी। सब तो पहला ढींडसा साहब बहुत ज़्यादा क्या सराइयाँ चल रही ने कि 2022 की जी इलैक्शन होएगी वो तुसी सारे इकट्ठे लड़ोगे कि अलग अलग लड़ोगे, ये बारे की विचार है? देखो जगदीप जी, अज तो ये कहना कुछ संभव नहीं है क्योंकि सियासत ऐसी चीज़ है, हालात बदलते रहते हैं। पर एक गल जरूर है भी असी तकरीबन जो साडे मुद्दे ने या जो असी गल्लां करते हैं या जो साडा निशाना वो तकरीबन एक है। तो साडी कोशिश भी ये है कि पंजाब नूं एक नवीं सेहत मिल सके तो असी आपस विच विचार चर्चा भी करते रहने हैं तो काफ़ी गल्लां दे विच एक राय भी हैं। सो बाकी इकट्ठा होना या की समीकरण बनते हैं वो तो समा दसेगा, पर एक गल जरूर है भी साडा निशाना मैं समझदा वो तकरीबन एक ही है। खैरा साहब निशाना की इन्होंने निशाने की गल की, हथियार भी सेम होंगे, फौज भी सेम होएगी या वक्-वक् होएगा सब कुछ? जगदीप जी, मैं तो काफ़ी अरसे तो प्री लोक सभा एंड पोस्ट लोक सभा अपने वालों हर मुमकिन कोशिश की है कि जिन्ने हम ख्याल अच्छियां पार्टियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ पुरानियां ट्रडिशनल पार्टीज़ के विरुद्ध खड़ियां ने उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना चाहिए क्योंकि इस एक काम कोई सुखाड़ा नहींगा। जिदा परमिंदर जी ने कहा कि साड़ी विचारधारा साढ़े इशूज़ तकरीबन सारे एक ने, बट क्योंकि अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ एक थां ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ थोड़ा समा लगता। मैं काफ़ी आसमंद हाँ कि आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ। पंजाब की जी आइडेंटिटी क्राइसिस बनया ਜਿਹੜਾ पंजाब की इस वक्त होंद ते हमला वा, क्योंकि जे अगर किसान का लक टुटदा तो पंजाब के आम आवाम का लक टुटदा। अगर पंजाब की आर्थिकता गिरदी आ तो पंजाब की आर्थिकता गिरन दे नाल पंजाब का एग्जिस्टेंस इटसैल्फ खतरे च पैंदी है। अगे ही साड़ी आर्थिकता बड़ी डामाडोल है। 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा सरकार ते आ, 1 लाख करोड़ रुपए के कर्जे किसान ने, आत्महत्या लगातार हो रही। इन्हां सारियां खामियां दे करके साडे जिन्ना नौजवान तबका वा वो लखां की तादाद विच विदेशों नूं जिहड़ा हैगा वो कूच कर चुका वा और वो उसी स्पीड नाल हले भी बाहर जाई जांदे ने। जदों कोई भी नौजवान पढ़िया लिखिया एक ह्यूमन रिसोर्स पंजाब दा विदेशों जांदा नाल वो 20-25 लाख रुपया लैके भी जांदा और उहदा डायरैक्ट असर पंजाब की इकोनॉमी ते उहदी एग्जिस्टेंस ते। और केंद्र की सरकार बजाए कि सानू शाबाश दिंदी कि असी इस देश विच ना सिर्फ आज़ादी च योगदान पाया, ना सिर्फ खेडां दे मैदान विच या खेती दे मैदान विच या डिफेंस फोर्सेस विच, सानू शाबाश देने की बजाय साडे नाल हुण एक वितकरे की राजनीति की जा रही है, सानू सबक सिखाउण दी राजनीति की जा रही है जिहड़ी कि बहुत माड़ी है। ब्रेन ड्रेन तो हो ही रहा है, कैनेडा आस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स आ रहे हैं और सब तो ज़्यादा जी माड़ी गल है कि इकोनॉमी का भी बड़ा फर्क पै रहा है। बहुत सारा पैसा उन्होंने पेरेंट्स अरेंज करते हैं। बैन साहब तुसी 2 दिन पहले ही अपनी यात्रा पूरी की है और ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ और ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਜ ਅੱਜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਖਲਕ ਨਗਾੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨਸੈਪਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਗਣਰਾਜ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਤਕੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵੇ। ਅਫਸੋਸ ਆ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ 14ਵੀਂ ਤੇ 28ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਰਤੀਏ, ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈਏ, ਡੈਮ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚੀਏ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ 21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਐਂਡ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਈਅਰਲੀ, ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰਿਚ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕੌਜ਼ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ 2017-16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾਂਗਾ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਈ? ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੀ ਸਿੰਗਲਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਘੋਟੀਏ, ਆਪਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ, ਕਿਉਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਈਏ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ। ਟ੍ਰੇਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ। ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਲਾਅ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 371 ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ Constitution provides the government of India to selectively implement the laws, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਲੌਜ਼ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲੌਜ਼ I ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ 10 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 371 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾ, ਗੋਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 115 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, MLAs ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵਾ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬੇਤੁਕੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨਸ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਲਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਚਲਾਓ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਟਸੈਲਫ ਸ਼ੋਜ਼ that BJP is purposely and willfully trying to teach Punjab a kind of a lesson. और पंजाब ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਰੋਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਕਦੀ ਭੱਜੇ ਨੇ ਉਹ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ। 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਸ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਿ 22,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ,
ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਂਸੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਗਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਗੇ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ GST ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ RDF ਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਡ ਦਾ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਣਗਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਗਲਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ MSP ਟੁੱਟੂਗੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ ਵੀ MSP ਐਂਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਅੱਗ ਨੱਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਪਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਰੌਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੀ ਪੈਮਾਨਾ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ, ਫੈਕਟਰੀ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸੋਨਾ, ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵਰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਸੀਗੀ ਉਹ 7000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ? 1900-2000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਡੇ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ MSP ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ MSP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨਾ ਹੀ 2 ਫਸਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰਾਣੇ ਉਹ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦੀ,
ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਆਡੀਅנס से ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ। ਦੈਟ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਪੈਸਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਨੀਡ ਐਕਟਿਵ ਸਪੋਰਟ। ਵੀ ਨੀਡ ਦੈਟ ਸਟਰਗਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਓ ਫਰੋਮ ਮੋਰਚਾਸ ਐਂਡ ਧਰਨਾਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਐਂਡ ਸਿਟ ਵਿਦ ਅਸ ਐਂਡ ਲੈਟ ਸਟਰਗਲ ਫॉर actually to solve what problems we are facing at the moment, because it's just not an economic blockade, it is a cultural threat also to Punjab. ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪ at ਜੀ the ਦਾ moment. ਸਵਾਲ ਦਾ Yes. ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਰਾਏ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਦੱਸੋ। ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 26-27 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਿਨਾਂ ਝੰਡੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਮਤੇ ਵੇਲੇ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੜਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਵਾਜਬ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ
74 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਡਾਂਗ ਵੱਜੂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਵਾਉਣੀ ਆ। ਲੋ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸਭ ਦਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਆ ਵੀ ਉਹ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਔਰ ਯੰਗਸਟਰਸ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26 ਸਤਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। 26 ਸਤਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ।